أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu subhanahu wa ta'alaga har bir maqtanalarыбыз, hamdsanlarыбыз bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e yürek türlerimizden çıkan salavat şerifelerimiz erişsin. Allah Teala bizden kılgan gıybetlerimizni kabul kılıp, iki dünya baxtı, derecesi, baylığı versin. Allah'ın kuşkanların ötep, deganlarından tıyılıp yaşarga nasip eylesin. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün sileşik bitesi sözümüz bulur inşallah zulümlük turunda. Nerse o zulümlük? Ez-zulmu, Arapça bolar, şulay bit. Zulümlük bul gadilsizlik. Gadilsizlik, yani kişi hakkın bozu degen söz. Mana şu dünyada Allah Teala her bir nesege özünün hakkını bergen. Her bir nesenin hakkı var. Ağaçların da hakkı var. Ninde hakkı var ağaçların? Sinalarga su sibirge tiyiş. Bar hayvanların hakkı. İyinge meçe aldın sen meselen şolay bitanda. Sıyır asırıysın mı? Ninde hakları var? Sinalarına şatırga tiyiş. Qararga tiyiş. Senin balang tuğda şolay bit. Anın hakkı var. Ninde hakkı? Terbiyelerge tiyiş. Etiyenin var. Allah'ın hakkı var. Ninde? Hürmet bilen seni alarga qararga yardım eterge tiyiş. Bu dünyada her bir nersenin öz hakkı var. Maşinanın da hakkı var. Maşinan var iken, şolay bit, işlerge tiyiş, sen mayın alıştır, qarap yer, atılsa remontla şolay bit. Eğer sen maşinanın hakkını ötemesen nerse bola, özüne ziyan keler şolay bit. Tormozga basasın günlerden bir günde, tormozun işlemeyecek. Konditsioneringni qo'shasың bu salqinda, konditsioner ishlamay chunki qaramagansың, hech tortmagansың, yomagansың, freonini alıştırmagansың. Şuna göre mana bu dünyada haklarını buzgan vaqtda dünyanın rəti kite. Dünyanın rəti kite, kişinin yaşavı ağırlaşa, kıyınlaşa. Eğer de hakların buza başlasan, her bir eybirinin tiyişli hakkını buzsan. Mana ali mikrofonun da hakkını ötemedik şolay bit. Batareyani alıştırmadık. Nerse işledi, mikrofon işlemiyor. Biz anı gayipler alabız mı? Yok, ol gayipli tügülen şolay bit. Sen gayipli. Sen anın hakkını ötemegensin. Mana şuna göre muhterem kardeşler, bu dünyada her bir nersenin de hakkı var. Mana şunun turunda unutmaska gerek. Hem eğer de eybirlerden hakkını ötemey başlasak, bu indi zulümlük dip atala, gadilsizlik. Hem bunun için Allah Teala'dan jaza karalgan. En birinci şaratta әле ул jaza Allah Teala'dan kelgençe bu dünyada sen anın jazasını göre başlaysın, zulümlük kılsa. Çünkü ул zulümlükнің jazası uzakka varmıyor. Aytik mesela namaz okumasan, sana jaza kelmeske mümkün. Anın ziyanı yok namaz okumanın bu dünyada. Sana nerse bola? Eğer sen irte bilen uyanmasan saat 1'de 2'de irtengi namazga sana nerse bola? Şunda irte bilen insult soğamı seni? 8'de uyanalmıysan mı 7'de? Uyanasın, rahatlanıp jaka tuydurup uyanasın şolay bir. Mana şuna göre de namaz, oraza kibik eybirlerinin gıybedetlerinin cazası kıyamet gününde kilecek. Emine indi bar günahlar, onların cazası şu dünyada o kile başlay. Şu cazalarının birisi ol zulüm. Kişi hakkın, başka eybirlerinin hakkını buzu. Hamanın cazası şu dünyada o indi kile başlay, kişiyanı köre başlaysın. Mana şunu muhterem kardeşler, bizge hiç de unutmaska gerek elbette. Hem de indi köp kişiler uylaylar, Allah Teala şu gadilsizliklerini körmey bilmey dip de sanıylar. Yok, Allah Teala köre de, bile de. Allah Teala şulay bit, hay vaqtda kitip tura, kişiге vaqt bere, sizelerge, hatasını düzeltirge, uylarga tövbe etirge, gafu ötünürge, urlagan eybirini qaytarırga, indi kişi alayda anlamı iken, şul vaqtda Allah Teala cazasını bire şul kitmegen vaqtda. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta, Bismillahirrahmanirrahim, ve la tahsabannallaha gafilen amma ya'malu zalimun. İnnema yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi'l absar. Sinde uylamagızdı. Allah Teala zalimlerinin kılgan zulümlüğün bilmey dipti. Ol kitip tura onlarını dey. Kitip tura hem şu kıyamet gününde mi şu dünyada mı Allah Teala'nın cezasını birecekti. Mana şuna göre Allah Teala'da bütün nersede qaralgan. Kimdir ayta mesela Allah Teala var iken nişlepsin bu dünyada gadilsizlik köp diye alaysa. Nişlep Allah Teala katnaşmay, kirmey, tığılmay şulay bit, to'xtatmay, soğuşlarını, ölümlerini hem başka birlerini. Allah Teala ayta men bitirsin kören bilemdi. Eğer de Allah Teala gadilsizlikni şunduk to'xtata başlasa, bizning tizelerge mümkinçiligimiz bulmasıydı bir kaçında. Çünkü biz bitinimiz zalim. Bitinimiz de gil zulümlük ko'rsatamiz. Ezmi ko'pmi? En birinci şaratta özümüzge qarata zulümlük ko'rsatamiz. Günah qılıp ul özüngge qarata işlegen zulümlük. Özüngge seni gadilsiz, özüngni tamuqqa kirtasin. Özüngni yaratmaysın. Şuna göre eğer de Allah Teala to'xtatam dese, ol to'xtatır idi. Yani bir kina bari hatırlarsanız,
семенаттым инде искусственный интеллект ясыйлар. Һәм искусственный интеллект көннәрдән бер көндә уйлый да, ул кешеләрнең иминлеген сакларга тиешле була. Ул уйлый да, шундый нәтиҗәгә килә. Иң зур дошман кешегә кеше үзе икән. Шуңа күрә кешеләрне үтерергә кирәк ди. Шундый нәтиҗәгә килә искусственный интеллект. Һәм инде кеше шушы искусственный интеллект белән сугыша башлый, көрәшә башлый. Киноның сюжеты шундый. Ул бит ерак түгел шулай бит. Аны әллә кая уйлыйсы юк. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә дә гаделлек белән караса кешегә, шулай бит кешенең үзен харап итәргә кирәк. Шул ук вакытта тугаштан ук үз-үзенә зыян китермәсен өчен. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, сез белмәгәнне мин беләм ди. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә көтеп тора, мөмкинчелек бирә. Инде кеше төзәлми икән, аңламый икән инде. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә әлбәттә җәзасын аннан соң җибәрәчәк, әгәр дә эш бик каты начарга китә башласа. Менә шушы ул мөхтәрәм кардәшләр Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе. Һәм инде әлбәттә золымлык кылырга ярамаганны күрәбез шулай бит. Аллаһ Тәгалә безне туя золымлыктан, гаделсезлектән. Әмма кай вакытта без золымлык кылган кешегә булышабыз. Булышабыз, дәшмибез. Ул кешегә золымлык кылган кешегә туктатмыйбыз аны золымлыгыннан. Я булмаса аның әйткән сүзен үтибез. Безгә әйтә икән, бар моны эшләре дип. Без аны эшлибез. Ханы кемнеңдер ниндидер залимның кул астында эшлибез, хезмәт итәбез. Акча алабыз, зарплата алабыз аннан. Әгәр безгә әйтәләр икән, ул бит менә шундый кеше күпме кешене җылатты, рәнҗеттеме? Мин түгел бит, ул бит. Без бит әйткәнне генә эшләүчеләр. Без шулай дибез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем ди, золым кылучы кеше белән йөрсә ди, һәм аңа ярдәм итсә ди, ул исламнан чыккан кеше була ди. Ул диннән чыккан кеше була ди, үзен ди мөселман дип санамасын ди. Ул бер караганда үзе бәлки эшләмидер дә, шулай бит. Бәлки аннан чыккан инициатива түгелдер ул. Әмма ул кешегә ярдәм итә. Аның янында йөри. Хуплый, дәшми икән. Бу ярдәм булып санала. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, хәзергә шушы начарлык, золымлык кылган вакытта ни өчен кылына соң ул, нишләп күбәйде соң ул дисәң, аның сәбәбе дәшмәү дә шулай ук. Ярдәм итү золымлык кылган кешеләргә. Кай вакытта менә әйтәләр, кыш көне, фәлән кондуктор баланы куып чыгарган машинада, автобустан диләр. Калган автобус бөтенесе карап торганмы шул куып чыгарганны, ничә кеше? Беркем бер сүз әйтмәгән. Кесәсеннән чыгарып 30-40 тәңкә түләмәгән, менә бу мин түлим, кубаны ди. Бу кондуктор гаепле, бөтен автобус гаепле. Бөтен автобус гаепле, кондуктор гына гаепле түгел, аны эштән куалар аннан соң. Бөтен автобусың белән гаепле, йөртүче дә гаепле. Шушы автобусны. Гаип бөтенесендә. Без йөргән вакытта автобусларда бер кондуктор анда ниндидер яшь бала иде буга, ялгышмаса. Автобуска кирде дә түләм акчасы юк инде аның. Алга бара торган автобус ул. Кондуктор бар чыгып кит, менә акчаң булмаса дип куа башлады шуннан соң бу баланы. Кондуктор бала чыкмый инде, утыра, күзләрен мөлдерәтеп, җәяү барсымы инде ул, шулай бит. Кондуктор түзмәде, водитель яна барды да, "Вәлә түләмиләр", куып чыгарды. Водитель чыкты автобустан, шундый көчле кеше килде. Кем түләми ди, нәрсә ди? Баланы күрде дә, барсын ди, дәшмәди. Ягъни михрибанлык дигән нәрсә бар и, шулай бит. Менә әлеге вакытта. Әле без бала чакта дип әйтик. Хәзер андый нәрсә юк, шулай бит. Инде баламы алдыңда синең, кешеме, этме, ишәкме, аның аермасы юк хәзер. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, син карап тордың икән шушыңа, дәшмәдең икән син, шулай юл куйдың икән, син дә аңа шундый юк бер ярдәмче булып торасың залимнарга ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә золымлы күреп тә ярдәм итмәсә кеше ди, Аллаһ Тәгалә ул кешене ләгънәт кыла ди. Ләгънәт кыла. Күреп тә ярдәм итмәсә, катнашмый ул, әмма ярдәм итмәде. Булышмады шулай. Шуңа күрә ләгънәт кылынган бүген күп кеше. Дәшмичә, миңа тимәделәр бит. Миңа зыяны килмәде бит. Миңа әйтмәделәр бит аны. Мөселман кардәшеңә зыян китерделәр ди, миңа әйтмәделәр бит аны. Үзе гаепле ул. Әле без үзебезгә аклану табабыз. Ләкин Аллаһ Тәгалә сине дә ләгънәт кылды, борчылма. Борчылма, ләгънәт кылды сине дә. Рәхәтләнеп утырасың, тыныч йоклыйсың, ләкин син инде мәлгун. Син инде ләгънәт кылынган. Шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, менә бу бик мөһим безнең өчен сүзләр бу. Әгәр дә сиңа тимиләр икән, ул син дә исән-имин йөрим, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә йөрим дип
тынычланырга ул андый урын юк бу очракта. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шушы зылымлык өчен һәрбер кеше үзенең хакы өчен сыралачак кыямәт көнендә. Бу дөньяда кеше бәлки кытылыр да, бәлки кемгәдер барып җитмәс. Һәм бит бу дөньяда бөтен зылымлыкка да тиешле җәзаны биреп бетереп булмый. Мәсәлән, бар икән фәлән кеше, бик начар, 15 кешене үтергән. Бу кешегә нинди җәза биреп була? Гомерлеккә төрмәгә утырталар аны шулай бит. Яки бер тапкыр үтерәләр аны шулай бит. 15 тапкыр үтермиләр бит, бер генә тапкыр үтерәләр. Аны бит терелтеп үтереп булмый. Менә кыямәт көнендә үз-үзен үтергән кеше кыядан ташлаган булып, пычак кадаганмы, асылынганмы, ул тәмухта ничек газапланады? Үз-үзен шулай ук үтерәчәк. Кыяга барып сикерәде, башы ярыла ул кешенең, шуннан яңадан җыела, яңадан кыяга менә, яңадан сикерә. Менә шулай үз-үзен газаплый, үз-үзен үтерүче кеше. Бер генә тапкыр түгел, шулай. Син бер тапкыр үлем ул кытылу кайбер очракларда. Менә кемне утыртканнар гомерлеккә төрмәгә, аларны күбесе әйтәләр, безне үтерсәләр әйбәтрәк булыр идиләр. Үзебез генә одиночкада утыралар, безне үтерсәләр әйбәтрәк булыр идиләр. Ул күп очракта кытылу үлем бу тормышта. Әмма инде кыямәт көнендә алай гына кытыла алмыйсың. Шуңа күрә үлем юк тәмухта. Шуңа күрә аңны җуймыйсың теге болевой шоктан тәмухта. Шуңа күрә тирең янып беткәч тәмухта яңадан тире үсә, чөнки бөтен рецепторлар авыртуны сизә торган тиредә. Нәрсә өчен? Аллаһ Тәгалә синең зылымлыгың өчен сиңа җәза бирә менә шулай итеп. Аңа тиешенчә гаделлек белән бирә. Шуңа күрә дә инде кыямәт көнендә гаделлек булачак хәтта хайваннар арасында да. Мөгезсез сарыклар мөгезле сарыклардан үчләрен алачаклар ди. Тәкәләр инде шулай бит. Үчләрен алачаклар. Чөнки кайбер сарыкның мәсәлән инде, Аллаһ Тәгалә шулай насыйп иткән, мөгезе юк яки сынган. Ә мөгезленең бит бар, һәм ул тертеп сизеп йөри бөтенесе. Була бит шундый. Көтүдә берәр сарык шундый яки берәр сыер бөтенесен сизеп йөри торган. Тегеләр җавап бирмиләр. Яки кешеләре җитми яки уйламыйлар да, кыямәт көнендә аларда да гаделлек булачак. Алар киләчәк һәм мөгезсезе мөгезлесеннән үчен алачак. Хайваннар белән дә шулай, синең псиең, этең дә синнән үч ала башлый. Әгәр дә син аны нахакка җиткән булсаң. Менә шуңа күрә дә гаделлек дигән әйбер ул кыямәт көнендә әлбәттә бөтен кешегә дә килә торган әйбер. Шуңа күрә бу дөньяда без бу әйбернең зылымлык кылуның зыянын аңлап яшәргә кирәк безгә. Чөнки ул синең үз башыңа төшәчәк барыбер зыянын күрәчәксең син аның. Барыбер җәзасын алачаксың син аның. Шуны онытмагыз безгә динебез. Шуңа күрә бу дөньяда мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче гыйлем, дини гыйлем, нинди гыйлем дисәләр, Аллаһка ышанудан башка шулай бит. Ул һәрбер нәрсәнең хакы турында белү гыйлеме. Дин менә шул гыйлем ул. Һәрбер нәрсәнең хакы турында белү гыйлеме. Ал дин безгә шуны өйрәтә. Һәрбер нәрсәнең хакы турында безгә аңлата. Аллаһ хакы, кеше хакы, хайван хакы, хәтта менә шушы исемлекләр хакы, шулар турында безгә инде динебез хәбәр итә. Һәм шушы хакларны үтәргә ярдәм итә шәригать кануннары. Асылы динебезнең менә бу дөньядагы асыл мәгънәсе аның шуннан гыйбарәт. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком грехе, как притеснение, зулм. Его переводят как притеснение, а и можно переводить как несправедливость. А в глобальном масштабе его можно объяснить как невыполнение прав чего-либо или кого-либо. То есть, когда ты не выполняешь права кого-либо, чего-либо, даже самого себя, ты являешься залим, притеснителем. Если ты, например, грешишь, ты залим, притеснитель по отношению к самому себе. Если ты не веришь Аллаху, в Аллаха, значит ты притеснитель по отношению к Нему. Если же ты, например, не воспитываешь своих детей, ты притеснитель по отношению к своим детям. Не уважаешь своих родителей, значит ты притеснитель, залим к своим родителям. Если ты на пешеходном переходе не пропустил пешеходного перехода, то ты залим. Почему ты залим? Потому что его право было перейти, а ему должны были уступить, а ты не уступил. Кто из нас думает, что он залим, когда не уступает пешеходу? Никто не думает. Проскочил, гаишники не заметили, все. Какой там зулим?
Главное, штрафа не было, правильно? Но это зулем. А это был зулем. Я понял, что такое зулем недавно. До этого ты читаешь, понимаешь, там зулем, зулем, зулем. До этого понял недавно. Я хотел вот сюда на парковку заехать. Едешь по этой улице, как она называется, Островского, едешь, и на парковку надо вот так вот повернуть, заехать. Там иногда ставят машины. Не заезжает в парковку, а ставят машины. Там остается место одной машины проехать, если она прямо туда заезжает. Но если ты вот так повернул, ты уже туда не заедешь. Я повернул, там машина стоит. Начал корячиться, зад-вперед, все равно не помещаюсь. Хазрат ездит на больших машинах. Все равно не помещаюсь. Да? Скажете, езди на мопеде. Пусть машина не стоит. Причем тут мопед, да? Я все равно не помещаюсь. Со мной повернула еще одна машина. Увидел эту машину. Видит, что не может заехать тоже. Развернулся и уехал. Я стою. Жду, пока, может быть, хозяин рядом. И оказывается, это брат мусульманин. Может быть, здесь он даже в мечети. Оказывается, это брат мусульманин. Он говорит, о, брат, говорит, извини. Я говорю, а как проехать-то? Говорю, ты как думал, вот когда машину ставил? Поставил и ушел. О чем ты думал? Как люди должны проехать? Ты только о себе вот подумал, поставил, уехал. Говорю, а как проехать? Извини, говорит, брат, извини. То есть он, попросив прощения, он же не нагрубил, матом не наругался, да? Он не послал меня куда-то. Обычно как говорят в этом случае? Ты чего, тут КамАЗ проедет, да? Это слово такое мощное. Такое расстояние, и всегда тебе говорят, тут КамАЗ проедет, ты сам дурак. Но он извинился. Я-то принял извинения, но я подумал. А вот тот человек, который развернулся и уехал, он же перед ним не извинился. Вот это же по отношению к нему, это же зулем. Он хотел проехать, поставить машину на парковку, но он не смог из-за него. То есть он не смог воспользоваться своим правом. А как он у него сейчас извинения возьмет? Он же о нем даже не знает. А ведь этот человек, судный день, когда ему скажут, слушай, а у тебя есть, оказывается, нарушенные права, ты можешь сейчас их попросить возместить. Он что сделает? Он первым побежит, спотыкаясь. Он скажет, обязательно, потому что у меня полно грехов, мало благих дел. Обязательно! И вот тогда только я понял, что такое зулем. Оказывается, мы можем сделать так, не подумав. Обидеть кого-то, и даже об этом не узнаем. И мне так стало плохо, и радостно. Почему? Потому что я всегда старался ставить машину так, чтобы никому не помешать. Даже если далеко мне приходится идти, иногда я себя ругаю. Я говорю, зачем ты себя так мучаешь? Поставь, номер оставь, закрой. Да? Все же так делают. Зачем ты мучаешь себя? Я иногда сам себя... Дурачок ты в этом мире. Ты один, одинок. Никто так не живет. Я иногда себя так ругаю. А потом вот, альхамдулилля, такие случаи помогают немножко перезагрузиться, да. И таких случаев, дорогие друзья, огромное количество. И мы можем вот так вот попрекать чьи-то права. Иногда, когда мы лезем без очереди, например, куда-то. А что это значит? Вроде бы ничего не значит. Но вот ты прошел без очереди, пролез, взял и ушел. Купил. А да он постоит 5 минут. А вот он дошел, а товар закончился. Ты его товар взял. Ты взял его товар. И многие вещи, которые мы получаем таким образом с помощью взяток, договоров и так далее, это все зулем по отношению к кому-то другому. Сколько таких примеров, и не считать, не сосчесть. Это с землями. Совсем-совсем. Чем можно. И поэтому, дорогие друзья, это, естественно, очень опасная вещь у нас в исламе. Аллах Тааля говорит в Кудси хадисе «Инни харрамту зульма аля нафси». Я, говорит, запретил зулем самому себе, Аллах Тааля говорит. Я самому себе запретил зулем. Понимаете, Аллах Тааля не подконтрольный никому. Он может делать все, что хочет, и его никто не накажет, потому что он законодатель.
Если он скажет, это так вот, значит, это закон, и ты не сможешь сказать ему, это не так, потому что он издал этот закон. Вот сейчас в России обсуждают запрет нихаба, да? Мы, мусульмане, ходим, например, некоторые девушки ходят в нихабах и говорят, он не запрещен. А вот когда законодательно запретят, если запретят, не дай бог запретят, да? Потом люди будут говорить, это запрещено. И ты уже ничего не сможешь сказать. Аллах Тааля почему запретил зулим самому себе? Чтобы права соблюдались даже с его стороны. Поэтому в законодательстве должны быть определенные базы, которую нельзя принимать. Эта база называется Конституция. И если, например, какой-то закон противоречит Конституции, базе, его нельзя принимать. Поэтому сначала отклонили этот закон о запрете нихабов под словом «нарушает права, свободы вероисповедания и человека». Потому что Конституция, она гарантирована эти вещи. Поэтому Аллах Тааля что сказал? «Инни харрамту зульма аля нафси». Даже я не могу издать такой закон, но это не значит, что он не может. Аллах Тааля, он все может, но он сам себе это запретил. «Инни заллямту зульма аля нафси». Да? Поэтому Аллах Тааля все, он запретил. И поэтому есть люди, которые говорят, а почему Аллах Тааля всех людей не сделает верующим? Почему Аллах Тааля, вот часто спрашивают, сидишь, например, ты хазрат, он говорит, если Бог есть, почему Он всех не сделал верующими, здоровыми или еще как-то, да? Почему? Потому что Аллах Тааля сказал, «Инни харрамту зульма аля нафси». Потому что Аллах Тааля дал человеку право выбора. Если бы Он сделал всех верующими, Он не оставил бы выбора им, это был бы зулим. Это был бы зулим. Понимаете? Аллах Тааля поэтому в Коране говорит, Бисмиллахи рахмани рахим, «Валяу ша'a раббука ладжа'аля ннаса умматан вахидатан, валя язалуна мухталифин». Если бы Аллах Тааля захотел, все люди были бы в одной умме, в одной религии, но они не перестают разногласить. Для Аллаха Тааля это возможно, но это было бы зульмом. Поэтому, когда рядом с мусульманином, даже не мусульманин, не нечестивец, любой имеет свои права. Имеет свои права. Вот, например, сейчас говорят, вот мусульманин на улице намаз читает. Что он делает? Да? Плохой, гад, на улице намаз читает. Или девушка закрыла свое лицо. Не твое лицо, а свое лицо. И ходит так, и не говорит никому, чтобы все закрыли. Она не пропагандирует, она просто закрыла, все. Своим правом воспользовалась, да? Но почему ты пристал к этой девушке? Тебя же никто не заставляет. И заставить не может. Даже ислам, даже если мы будем жить в 100% исламском государстве, тебя никто не сможет заставить, если ты не мусульманин, соблюдать ислам. Абсолютно. Почему? О чем ошибка ИГИЛа, например? ИГИЛа ошибка в том, что они не понимали вот этой основы. Если ты не мусульманин, ты можешь исповедовать свою религию. Если, например, христианин встанет, начнет посредине, например, там Мекки, как-то он пролез туда, хотя им в Мекку нельзя, да, запрещается, хотя он туда пролез, и начнет креститься. Ему никто не сможет это запретить. Почему в ханафитском мазхабе можно входить в мечеть неверующему? Хотя в других мазхабах нельзя. В ханафитском мазхабе разрешено неверующими войти в харам. В ханафитском мазхабе. В других мазхабах нельзя. Из этой основы Абу Ханифа говорит, что в мечеть может входить неверующий. Потому что быть неверующим – его право. И поэтому он воспользовался правом быть неверующим. А познакомиться с исламом – это тоже его право. Мы не можем ему отказать. Понимаете? Вот это демократия. Вот ругают ислам за то, что в исламе нет демократии. Вот это демократия, соблюдение прав. Мощнейшее. Нигде больше такого нет. Когда строили центральную мечеть в Бурсе,
одна женщина, иудейка. Она не хотела продавать свой дом. Начали расширять мечеть, а дом она не хотела продавать. И ее дом попал под мечеть, под расширение мечети. И мусульмане что сделали? Отрубил голову аккуратненько, да? Похоронил ее, выплатил там деньги, которые полагаются, да? Дом снес, и все, мечеть есть, да? То есть, вот так думают, что мусульмане будут вот так делать. Мечеть построили вокруг ее дома. Ее дом остался посредине мечети. Она там жила. И чтобы солнце падало на ее дом, крышу не стали делать над ее домом. Крыши не было. Над ее домом крыши не было, чтобы солнце падало на ее дом, и она там жила. Никто не отбирал у нее дом. И она жила внутри мечети, не мусульманка. Вот это демократия, дорогие друзья. Поэтому, если люди думают, что придет там ислам, мусульманин или мусульманка, и всем закроют лица, всех повяжут там, и всех заставят намаз читать, нет. Намаз кому фарз? Первое условие намаза. Какое? Мусульманину. Если он не мусульманин, ему не фарз. Вы думаете, мусульмане придут, всех свиней убьют? Ешьте, сколько хотите, сколько влезет. Вы знаете, по одной из легенд в Украине, почему свиньи, они распространены, почему они сало кушают? По одной из легенд, когда они воевали с турками, там же воевали с турками они, во время войн захватывались имущества трофейные. И вот турки уводили все. Коз, кур там и так далее, коров, свиней оставляли. И украинцы сказали: о, свиней будем держать. Их не трогают. По одной из легенд, почему там распространились свиньи и сало, вот это, по одной из легенд вот это. А почему же мусульмане не пришли и всем свиньям голову не отрезали, а оставили их? Потому что их право. У них есть право это кушать, пускай кушают. Свинья не нужна мусульманину. Понимаете? Вот это, дорогие друзья, основа ислама. Чтобы не было притеснений прав никого. Ни животных, даже растений. Вот у нас есть растения здесь. Растут. Если их не поливать, это будет зулюм. Это будет зулюм. Я однажды, когда вот у нас была как и называлось, пандемия, когда была, да, коронавирус. Месяц, наверное, мечеть сюда, центр не приезжал, мечети закрыли. А потом я думал, а я же зулюм делаю. Там же цветы не поливались. Приезжаю, там цветы все грустные, уже свисли. С тех пор они растут, альхамдулилля, с ними ничего не случилось. Но листья выгорали на солнце. И потом я начал приезжать, я думаю, ну нельзя мечети намаз читать, комплекс закрыт, все закрыто, ну надо же поливать так цветы, у них же есть право. Право же никто не отменял. Хотя эти цветы можно найти где угодно, посадил заново и все. Нет, мусульманин должен соблюдать права, все, что его окружает. Вот это, дорогие друзья, и называется у нас соблюдение прав. И поэтому у кого нарушаются права, мы должны им помогать. Пророк ﷺ сказал: не притесняйте никого, а иначе вы будете взывать к Аллаху, и не будет вам отвечено, будете просить дождя, и вы не получите его, будете взывать о помощи, и вам не помогут. Одна из причин, почему дуга не принимаются, это зулюм. Ты совершаешь зулюм, поэтому дуга не принимается. Однажды был такой случай. Абу Джахаль купил у Аль-Араши верблюда. Это еще когда они жили в Мекке. Но Абу Джахаль не стал сразу заплатить, в рассрочку взял. И однажды к Абу Джахлю пришел Араши и говорит: верни мне мои деньги. Абу Джахаль, он же крутой, он группировщик, он пахан своего народа, да, и с ним его друзья, мушрики. А он пришел, Араши, к нему и говорит: дай, помоги. И те начали смеяться над ним. Ха-ха-ха, говорит, тебе, говорит, никто не поможет. Ты не сможешь, говорит, взять свой долг, тебе никто не поможет. Вот мы здесь сидим. Единственный, кто тебе поможет, говорит, это Мухаммад, иди к нему. Пророк Мухаммад, саллаллаху. А он уже был пророком в то время. То есть хотели унизить этого Араши,
бедного человека, послав его другому унизительному человеку, униженному, как они считали. Он пришел к пророку Мухаммаду, саллаллаху. Пророк Мухаммад, саллаллаху, говорит: пошли, я тебе помогу. Он не сказал: я сам тут мучаюсь, меня мучают, да? Он говорит: пошли, я тебе помогу. Пришел и начал стучать в дом Абу Джахаля. Кто, говорит, там? Кто там? Это, говорит, Мухаммад ибн Абдулла. Ты, говорит, зачем пришел? Я, говорит, пришел просить деньги у этого человека. Абу Джахаль спокойно пошел, взял деньги и отдал. И тут над Абу Джахалем начали смеяться. Ты что, говорит, ты говорит, на это повелся, к тебе пришел, говорит, ты попросил, и ты все отдал? Ты что, говорит, наделал? Ты же нас унизил. Он говорит, он спросил меня таким голосом, что у меня, говорит, в сердце все замерло от страха. И я, говорит, просто взял и отдал, говорит. Понимаете? Тот, кто защищает притесненного, он сильный. В чем сила, брат? Спрашивается вот в знаменитом фильме нацистском, да? Там что говорится? В чем сила, брат? Сила в правде. Хоть одно правильное слово есть в этом фильме. Сила в правде. Когда ты прав. А что такое правда? Правда – это от слова «право». Соблюдение прав других людей, в первую очередь, и своего права. Кто соблюдает права, тот прав. На его стороне правда. Вот это и есть слово «правда», когда есть соблюдение прав. И поэтому Аллах Тааля дает силу этому человеку. Если кого-то притесняют, мы должны помочь. Мы не должны сами притеснять, это одно, но мы должны помочь притесняемому. Вы скажете, но ведь притеснитель может быть сильным. Пророк, саллаллаху алейхи, сказал, самый лучший джихад – это что? Пойти к несправедливому тирану, правителю и сказать ему об этом. Фиргаун был унижен, выгнан из Египта. А что сказал Аллах Тааля Фиргауну? «Идхаб иля Фиргауна иннаху тага». Да, Муса алейхиссалям, да. Что сказал Аллах Тааля Муса алейхиссалям? «Идхаб иля Фиргауна». Иди к фараону. Он был пересек границы, он грешник. Он же не сказал, ты слаб, подожди, собери армию. Подожди, да? Ничего не говори. Что ты скажешь ему? Он тебя разве послушает? Вот мы же сейчас так думаем. Мы говорим, а разве нас послушают? «Идхаб иля Фиргауна иннаху тага». Вот, например, Менделеевский. У нас, альхамдулилля, в школе ввели халяльное питание. Бастрыкин взял под личный контроль права не мусульман, Менделеевский, потому что их заставляют кушать халяль. Они не могут воспользоваться правом не кушать халяль. Он взял это под личный контроль. Хотя по христианским законам они могут кушать все, что угодно. И халяль, и не халяль, все, что угодно может кушать. У них нет кошерного вообще по законам христианства, по их словам. Мы должны потребовать те же права. Мы должны сказать, мы живем в правовом государстве, мы не можем воспользоваться правом кушать халяль. Возьмите это под личный контроль. Мы можем пойти и попросить, не бойтесь, это право. То есть мы сколько лет, десятилетиями, даже сотни лет в школах не кушали халяль. Хотя по закону, оказывается, человек может соблюдать свои религиозные права, правильно? Мы можем пойти и попросить. Наши дети десятилетиями не могли воспользоваться правом кушать халяль. Возьмите это под личный контроль. Обеспечьте халялем наших детей. Это право. Кто требует права, он прав. Поэтому, дорогие друзья, вот это есть зулюм. Мы не притесняем кого-то. Но когда притесняют кого-то, надо об этом праве говорить. Если не говорить, нечестие зло победит, зулюм победит. А и когда это победит, вся эта вот нечисть, все вот это вот наказание придет на всех. Не только на тех, кто зулюм делает, но и на тех, кто молчит, тоже придет зулюм. Всех вместе смешают, Аллах Тааля, всех погубит вместе. Все пострадают. Все пострадают. Поэтому, дорогие друзья, не должны забывать вот
об этих вещах, и поэтому мы должны пользоваться законами Аллаха, соблюдать права. Аллах Тааля, дорогие друзья, определил нам 3 вида зульма. 3 вида зульма есть. Пророк ﷺ говорит: «Азульму саляса». «Фазульмун ля ятрукухуллах, вазульмун югфару, вазульмун ля югфару». То есть первый вид зульма, Аллах Тааля его не оставит. Второй вид зульма прощаемый, третий вид непрощаемый. Значит, прощаемый, непрощаемый зульм. То есть притеснение, несправедливость, которую Аллах Тааля не прощает. Что это? Ширк. Аллах Тааля его не прощает. Зулем, который прощается, это зулем между Аллахом и тобой. То есть ты зина сделал, например, водку выпил, например, да? Это зулем между Аллахом и тобой. Аллах Тааля может его простить, может не простить. То есть Аллах Тааля принимает тауба. Если покаешься, Аллах Тааля прощает. Третий вид зульма – это зулем между людьми. Аллах Тааля его не оставляет. То есть Аллах Тааля не может его и не простить, и простить. То есть не может Аллах Тааля. Это право людей, и они оставлены сами себе. Аллах Тааля это не оставляет где-то, дает людям самим решать в судный день, но и сам Аллах Тааля это решить не может. Потому что он что сделал? Запретил самому себе зулем. Поэтому люди будут друг с другом рассчитываться. Это самый опасный момент. Ширк прощается, когда ты ля иляха илля сказал, все. Все, что было до этого, забыто. Если ты тауба сделал, большой грех простился. А если ты кого-то обидел, как ты у него прощение возьмешь в судный день? Он тебя простит, он будет ждать свою выгоду и стрясет с себя каждый саваб и отдаст тебе свои грехи до капельки. Он тебе не пожалеет. Поэтому это самое страшное. И нельзя забывать об этих вещах, дорогие друзья. Поэтому время такое, когда часто говорят о правах, о праве, о правде и так далее. Но мы должны полагаться на религию нашу. И через нашу религию как раз здесь возможность объяснить, что такое право людям, которые этого, к сожалению, могут по своим незнанию, так скажем, да, не знать или не понимать. واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.